Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the essay of Marriage and Single Life by Francis Bacon. Francis Bacon was a great prose writer of the 16th century England. Few names shine with greater brilliance than Bacon's in prose literature. As a writer, he made the essay an established literary form in English literature. He developed a prose style that was laconic, aphoristic, and sententious and free from prolixity. He was scientific and objective in his analysis and findings, and he philosophized on many topics of human interest and aspect of human civilization, but was pragmatic in his approach. And in this essay, Bacon draws a comparison between married and single life. He gives an account of merit and demerit of a married and bachelor life, and he starts with the statement, "He that had wife and children had given hostage to fortune." The statement clearly depicts that marriage is an impediment to great fortunes and luck. Bacon supports his argument by telling a fact that most of the best work that helps society at a greater scale is done by non-married or childless men. In response, these bachelors married public and endowed their affection and life to it. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഹീ ദാറ്റ് ഹാഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹാഡ് ഗിവൺ ഹോസ്റ്റേജ് ടു ഫോർച്യൂൺ, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസായി വെച്ചുകൊണ്ട് ബേക്കൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, വിവാഹം കഴിച്ചൊരു കുടുംബമുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബാച്ചിലറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് അത്ര മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതലും സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നത് തന്നെ അൺമാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പബ്ലിക്കിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ബേക്കൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണം മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ കൂടുതലും അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റിയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയും ഉള്ളൊരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അവരുടെ ഫാമിലിക്കായിരിക്കും, പിന്നീടായിരിക്കും സൊസൈറ്റിക്ക്. പക്ഷെ ബാച്ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ്, ഇത്രയും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിൽഡ്രനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നൽകാൻ സാധിക്കും. On the flip side of the coin, those who are married have great care of future of their family. Their mind always revolve around the economic stability of their home. They usually spend their time by making both ends meet. If one has a stable, frugal position, he cares to make his and his family's life as luxurious as he can. Sparing these two kinds, there is another kind of men. Those who are unmarried, yet they spend their life caring about themselves. They are not apprehensive of future time, they are not even meticulous about it. There is another kind that think that their wife and children are just bills of charges. They consider them as a source of expenses. On the contrary, there are some greedy and covetous men that take pride in having no children. They think that they are rich because of the absence of the children. For example, if they hear about two persons, one is rich and other is not, they consider the presence of children as abatement, enrichment of the second person. അങ്ങനെ എന്താണ്, അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ബേക്കൺ 3 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അൺമാരീഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവർ അത്രമാത്രം സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ്. അവരവരെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെയധികം ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാരീഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് അവർക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഫാമിലിയെ തന്നെ എന്താണ് ചെലവ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ മാരീഡ് ആണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിമാനമാണ്. കാരണം എന്താണ്, കുട്ടികളെ ഒരു ബാധ്യതയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസായിട്ട്, സോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് അവർ ഇപ്പോൾ 2 മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടാനെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരാൾ അത്യാവശ്യം സമ്പന്നനാണ്, മറ്റൊരാൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നേരിടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇത്ര പാവപ്പെട്ടവനായി പോയത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന
ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സോഴ്സ് മാത്രമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് ഇവർ. അങ്ങനത്തെ 3 സെറ്റ് ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ബേക്കൺ പറയുന്നുണ്ട്. Bacon then describes the chief aftermath of a single life, which is liberty. Single life is suitable for those who are self-pleasing and humorous mind. For those who consider their girdles and garters a bond and shackle, single life is the only suitable choice. Furthermore, Bacon declares unmarried men are best friend, best master, best servant, but not always best subject. The very reason behind their loyalty as best friend is that they have experience of being loyal to their family. Moreover, they are best masters because they have already been commanded their family. They are not good subject because usually they do not have any major subject to discuss with others except their family's problems. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം അൺമാരീഡ് മെൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കൂടുതലും ബാച്ചിലേഴ്സിനുള്ളൊരു കോമൺ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ലൈഫ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഒരു ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീഡം ആണെന്നാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ ഗേർഡിൽസും ഗാർട്ടേഴ്സും പോലെ, അതായത് ഷാക്കിൾസ് ആൻഡ് ചെയിൻസ് ദാറ്റ് കേർട്ടീൽ ദെയർ ഫ്രീഡം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധമായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ബാച്ചിലറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബേക്കൺ ഈ അൺമാരീഡ് മെൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സാണ്, നല്ലൊരു സുഹൃത്തുക്കളാണ്, നല്ലൊരു മാസ്റ്ററാണ്, നല്ലൊരു സെർവൻറ്റുമാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നിയമം പാലിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായി അവർക്കൊരിക്കലും മാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബേക്കൺ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദ ലവ് ഫോർ ലിബർട്ടി ഡസൻ അലൗ ദം ടു ബി എ ഗുഡ് ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി സേസ് ദാറ്റ് a bachelor's life suits the clergy because a man of church can bestow his love and charity on his people. But if he is married, he would have to divide his love between his family and people. Here Bacon introduced the metaphor of drawing water to irrigate the ground. If water has first to fill the pool, there will be very little left for the ground. Similarly, if married clergy's charity is first bestowed on the family, there is very little of charity left for the common people. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഇപ്പോൾ ക്ലേർജിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ബാച്ചിലേഴ്സ് ലൈഫ് അവരെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു മെറ്റഫർ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. അത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു പൂളിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം കാണത്തുള്ളൂ. കൂടുതലും ആ പൂളിലായിരിക്കും വെള്ളം കാണുന്നത്, ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലേർജി ഇപ്പോൾ മാരീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി അയാളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കായിരിക്കും, ഫാമിലിക്കായിരിക്കും അവിടെ ഒരു എംഫസിസ്, ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എസ്സേയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബേക്കൺ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് അൺമാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെന്നാണെന്ന്. കാരണം മാരീഡ് മെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി, അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അവരുടെ ഫാമിലിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് ക്ലർജിയുടെ കേസാണ്. In the case of judges and magistrates, it doesn't matter if they're married or not. That is because if they're inclined to be corrupt, they can easily be worked upon and their servants will be 5 times worse than any wife. ക്ലർജിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലർജിക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ലൈഫാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നു. പക്ഷേ ജഡ്ജസും മജിസ്ട്രേറ്റും വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ. അവർ വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരേ അവസ്ഥയാണ്. കാരണം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെർവൻസ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഇവരുടെ മേലൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ബേക്കൺ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് next he says that the bachelors are good in perspective of charity because they have less expenses, whereas married men have to fill their own pool first, then they would move towards
charity. It is different for judges and magistrates because of their corruption. They shall have a servant 5 times worse than a wife. The same thing we discussed earlier. Bacon says that there are generals among military who, with their hortatives, speeches made for encouragement, put disdain upon marriage in the mind of soldiers. According to Bacon, that is the reason behind the Turk soldiers that they are base. The writer also supports the fact that wife and children are a kind of discipline of humanity. On the other hand, single men are cruel and hard-hearted because in Job's perspective, they don't care about their tenderness. അടുത്തതായി ബേക്കൺ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി ജനറൽസ് ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ സ്പീച്ച് പറയുമായിരുന്നു സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി. എന്താണ് ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഈ ജനറൽസ് കൂടുതലും പറയുന്നത് സോൾജേഴ്സിനോട് അവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? സോ ദേ വോണ്ട് ഗോ ആസ്ട്രേ. അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ബേക്കൺ പറയുന്നത് ടർക്ക് സോൾജേഴ്സിനെയാണ്. കാരണം ടർക്ക് സോൾജേഴ്സിനിടയിൽ മാരേജ് അത്രയ്ക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് എന്നെ ഡിസ്കറേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം വഴിവിട്ട രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വഭാവവും വളരെയധികം ക്രൂവലായി മാറി. അതുകൊണ്ട് ബേക്കൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ്. Bacon says that wife and children compel a person to lead a disciplined life. Even though in comparison bachelors are more charitable as the resource is less spent, there is a possibility that they can be cruel and hard-hearted. The reference given is the Inquisition of the Roman Catholic Church. And through marriage, they will get an opportunity to be tender and sympathetic. Okay, this is the opinion of Bacon. And he says that the husbands who are grave-natured, led by customs, are most loving husbands. On the contrary, the wives who are chaste are often proud of presuming upon the merit of their chastity. And in the essay, he gives the statement, chaste women are often proud and forward. അതിലൂടെ ബേക്കൺ പറയുന്നത് യുലീസിസിൽ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബേക്കൺ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് ആ വൈഫിനും വൈഫിൻ്റെ ചാസ്തിതിക്കുമാണ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ യുലീസിസിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. യുലീസിസ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു, അത്രയും ഒരു ജേണിക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് വരുമ്പോഴും പെനലപ്പി, യുലീസിസിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള പെനലപ്പി മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യുലീസിസ് മരിച്ചു പോയി എന്നൊരു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പുരുഷനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഷീ റിമെയിൻസ് chaste, she remains in the belief that her husband would return, and that is exactly what happened. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചാസ്തിതി കാരണമാണ് ഒരു പുരുഷൻ അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രഡീഷണൽ ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ്, and that is what Bacon is saying in this essay. That chaste women are often proud of their chastity and loyalty to their husband. A wife who thinks her husband is wise and strengthens her chastity and fidelity, but she will not be chaste and obedient if she finds him unjustly suspecting her. So that is what Bacon says, that in his view, the best wife is one who has a blend of chastity and obedience. And he pays tribute to wives by saying that wives are young men's mistress, companion for middle age, and old men's nurses. In the last few verses of the essay, in a humorous way, the writer answers the question of the men who are ambiguous, that when should they marry. He says, a young man not yet, an elder man not at all. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്? വെൻ ഇസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം എ യങ് മാൻ ഷുഡ് മാരി? കാരണം ഈ ഒരു എസ്സേ കൂടുതലും യങ് മെന്നിനാണ് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു എസ്സേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ഷുഡ് എ മാൻ മാരി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേക്കൺ എൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് പറയുന്നത് ടേൽസ് ഓഫ് മിലറ്റസ്, ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീസ്,
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആൻസർ ബേക്കൺ കൊടുക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എ യങ് മാൻ ഇസ് നോട്ട് റൈപ്പ് ഇനഫ് ടു മാരി, ആൻ ഓൾഡ് മാൻ ഷുഡ് നോട്ട് മാരി അറ്റ് ഓൾ. The message given is that companionship should be valued in a marriage, not the fulfillment of physical need. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ച് ബേക്കൺ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ഫിസിക്കൽ നീഡിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് അവിടെ വരേണ്ടത് കമ്പാനിയൻഷിപ്പിനാണ്. അതാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ നീഡിന് വേണ്ടിയല്ല, ഫിസിക്കൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിന് അല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബേക്കൺ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. If you feel that person is the right companion for you, if you feel like you can build a companionship with that person, then you are at the appropriate age of marriage. That's it. At the end of the essay, Bacon tells a fact that bad husbands usually have very good wives. These wives have a high price of their husband's kindness because it comes seldom. Moreover, these wives take pride in their patience upon their husband's bad behavior. However, if these bad husbands were given a choice of their own selection in marriage, they would make themselves fool because they would select a wife who would match their own behavior. എസ്സേയുടെ അവസാനം ബേക്കൺ പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ഹിപ്പോക്രസി, ഒരു ഐറണിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബാഡ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഓഫൻ ഗെറ്റ് ഗുഡ് വൈഫ്സ്. അതിന് ഒരു എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കാരണം, റീസൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ബേക്കൺ പറയുന്നുണ്ട്. 2 റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഒന്ന്, ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി ചൂസസ് ടു ബി കൈൻഡ് ടു ഹിസ് വൈഫ്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഹിസ് കൈൻഡ്നെസ് ഗോസ് അപ്പ് ഇൻ ഹെർ ഐസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെയറിറ്റി. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഹസ്ബൻഡ്സ് അത്രയും ബാഡാണ്, അത്രയും ഒരു ബിഹേവിയർ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് കൈൻഡ് ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു. ആ സമയം വൈഫ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇത് അത്രമാത്രം അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റമാകുമ്പോൾ അതൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയി ഈ ഒരു വൈഫ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബാക്കി എല്ലാവരോടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരോടും മോശമായി പെരുമാറുന്നു, പക്ഷെ തന്നോട് മാത്രം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു, വളരെ ഒരു രീതിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ നന്നായി പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഭർത്താവൻ തന്നോട് സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ചിന്ത ഭാര്യ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. അതൊരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, വൈഫ്സ് ഓഫ് ബാഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദംസെൽസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സഫറിങ് ആൻഡ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ദേ ഗെറ്റ് ദെയർ ബൈ. Their partner is finally rewarded if they have chosen their husband without seeking the consent of their friends or well-wishers. This is because they feel the urge of making good their folly. To correct themselves is a psychological need because they have no reason for complaint as the choice is entirely theirs. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഒരു മോശമായ പെരുമാറ്റം വരുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസിനും ആ ഒരു സഫറിങ്സിനും ഒരുപാടധികം എക്സാജറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും പേഷ്യൻ്റായി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇത്രയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നന്നായി പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സാജറേഷൻ, സ്വന്തം സഫറിങ്സിനെ അവർ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എക്സാജറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഒരു രീതിയിൽ ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതലും ഇതിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കൂടുതലും ഈ ഒരു ചോയ്സ്, ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ചോയ്സ് ഇവരുടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാരേജിൽ നിന്ന് വെട്ടി നിൽക്കാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം അത്രയ്ക്ക് മോശമാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാൻ ഇവർ മടിക്കുന്നു. കാരണം അവരായിട്ട് എടുത്തൊരു ചോയ്സ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇവരെടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റാണ്, ഇവർക്ക് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ സമൂഹം ഇവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരു പക്ഷെ അതിനെ ഭയന്നുകൊണ്ടാകാം അവർ ആ ഒരു കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കാത്തത്. അതായത് താൻ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തി അയാളുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാതെ പകരം
ആ ഒരു പെരുമാറ്റം സഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹനശക്തിക്ക് ഒരു രീതിയിലൊരു എക്സാജറേഷനും ഐഡിയലൈസേഷനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാരേജിൽ തുടരുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പെരുമാറ്റത്തെ എഗെയിൻ അതും ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഒരു മാരേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാഡ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് വൈഫ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് അഗെയിൻ ബേക്കൺസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ബേസിക്കലി ദി essay talks about bachelor life and how bachelor men serve the public more than married men. We talked about the 3 set of men and their love for liberty and the characteristics of unmarried men, and we also compare that with married men, how they differ in terms of their behavior. We talked about chastity and the question, when should a man marry? The answer to it is that we should give importance to companionship more than the physical need. And lastly, we discussed the reason why bad husbands often get good wives. ഈ ഒരു key points ആണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ വരുന്നത്. So I hope this was easy to understand, and if so, do like the video, and if you have any sort of opinion, you can share that in the comment box as well. And if you're visiting my channel for the first time, do consider subscribing as well. Thank you.